ओ योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमुतये सखाय इंद्रमुतये ओ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगतेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं ते त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ वायोरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् यो सा वादित्ये पुरुषः सो सावहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वथा रक्षका सर्वथा रक्षका ओम शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूप ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ओम अद्वितीय अनुपमा जगदादि कारण
ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण ओम जगदीशा ओम सर्व जगदुत्पादकाधार ओम सनातना सर्वमंगलमय ओम सर्वस्वामिन् ओम करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक ओम अविद्यांधकार निर्मूलक ओम विद्यार्क प्रकाशक परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक ओम अदमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा ओम विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा ओम विश्वास विलासक ओम निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार ओम सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक ओम मोक्ष प्रदा ओम सत्य गुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक ओम दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक ओम प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक ओम सर्व बलदायक निर्बल पालक ओम सुधर्म सुप्रापापक ओम अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा ओम संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक ओम पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा ओम सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न ओम गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक ओम परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन ओम जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्म छेद्य ओम अजर अमृत अभय निर्बंधनादे ओम अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक ओम मंगल प्रदेश्वर ओम सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ओम परम सुखदायक परमोत्तम वरुण पक्षपात रहित धर्म न्यायकारिण वरेश्वर ओम परमेश्वर परमेश्वरिवन इंद्रेश्वर ओम महाविद्या वाचोधिपते बृहस्पते परमात्मन ओम सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वर विष्णु ब्रह्मा परमेश्वर ईश्वर शिव ओम शंभव मयोभव शंकराय शिवतराय ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभो ओम शंभो ओम शंभो ओम भो ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्राणदाता सर्व दुख विनाशक स्वयं सुख स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षद मोक्षद ओम 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 को వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणव आत्मा बंधुलारा शाश्वत बंधुलारा धर्म बंधुलारा ब्रह्म बंधुलारा विश्व बंधुलारा आत्मीय बांधवुलारा मित्रुलारा अत्यंत दुख निवृत्ति अभिलाषुलारा
పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, శాంతాత్మ, శాశ్వతాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, లోకాలన్నిటికీ లోకం అన్నిటినీ వ్యక్తం చేయడానికి పరమిత పరమాత్మ తన మహిమను చూపడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. సతతం ప్రయత్నం, సతతం పురుషార్థం, పరమ పురుషార్థం పరమిత పరమాత్మ. ఈ కనిపిస్తున్నదే పరమిత పరమాత్మ కాదు, కనిపించేది వేరు. ఇవి కనిపిస్తున్నాయి, వ్యక్తమవుతున్నాయి, తెలుస్తున్నాయి, ప్రకటమవుతున్నాయి, మనకు ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి అంటే వాటి వెనుక ఉన్న శక్తి పరమిత పరమాత్మే, పరమశక్తి, ఆదిశక్తి, ఆదిమూల శక్తి. మనం చూస్తున్నాం, వాటిని వాడుకుంటున్నాం. వాడుకోవడానికి వీలుగా, ఉపయోగించుకోవడానికి వీలుగా మన కొరకే, మన సుఖం కొరకే పరమిత పరమాత్మ ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. కనిపించేది మాత్రమే ఇదే సత్యం, ఇదే చివరిది అంటే కాదు. సత్యాలకే సత్యం, ఆత్మలకే ఆత్మ, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పరమిత పరమాత్మ, పరమాత్మోపదేశం, బ్రహ్మోపదేశం, పరబ్రహ్మోపదేశం తెలియకుండానే గార్గ్యుడు దృప్త బాలాకి అజాత శత్రువు, క్షత్రియుడు రాజు, క్షత్రియులకు బ్రాహ్మణులు ఉపదేశించడం అనేది అది అనులోమమే, అనుకూలమే, వ్యతిరేకం కాదు. కానీ దృప్త బాలకి తెలియకుండానే అంత చదివేసినాను, అర్థమైపోయింది, నేను నీకు బ్రహ్మోపదేశం చేస్తానని చెప్పి రావడం జరిగింది. ఉపాసన అనగానే ఈశ్వరోపాసన, రకరకాల ఉపాసనలు చేస్తూనే ఉంటాం. తల్లిదండ్రులు సంతానోపాసన చేస్తుంటారు. ప్రపంచంలో రకరకాల వస్తువుల ఉపాసన చేస్తారు, వ్యసనాల ఉపాసన చేస్తారు. వస్తువుల ఉపాసన, పదార్థోపాసన, ప్రాణోపాసన, నాదోపాసన, శబ్దోపాసన, సూర్యోపాసన, చంద్రోపాసన, వాయుపాసన, ఆకాశోపాసన. ఉపాసన అంటే నిజానికి సరిగా వాడుకోవడం, ఉపాసన చేయడం అవసరమే. కానీ బ్రహ్మోపాసన కాదు, బ్రహ్మను ఉపయోగించుకోవాలి. బ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం ఏమిటి, బ్రహ్మ లక్షణాలు ఏమిటి, పరమిత పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఏమిటి, మహిమ ఏమిటి, నాకు లేనిదేమిటి, నాలో లేనిదేమిటి, నాకు లేనిదేమిటి, నాకు చేతగానిది ఏమిటి తెలియాలి కదా. నాతో చేతగాని పని ఏమిటి, నాలో లేనిదేమిటి, అదే పరమిత పరమాత్మలో ఉన్నదేమిటి, ఈశ్వరునిలో పరమాత్మలో ఉన్నదేమిటి, నాలో లేనిదేమిటి. లేదు కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం, లేదు కాబట్టి కోరుతున్నాం, కామన చేస్తున్నాం, అడుగుతున్నాం, ప్రార్థిస్తున్నాం, వేడుకుంటున్నాం. లేదు కాబట్టి అందరూ కలిసి ప్రయత్నం చేసినా లభించనిది ఏమిటి, ఎవరికి వారి ప్రయత్నం చేస్తే లభించనిది ఏమిటి. పరమిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా, కరుణ కటాక్షాలు లేకుండా, దయ లేకుండా ఏమి జరగడం లేదు. శ్వాస కూడా తీసుకోవడం లేదు. మనము కాలు కదపడం లేదు, వేలు కదపడం లేదు, కనురెప్పలు మూయడం తెరవడం కూడా లేదు. ప్రతి కదలిక వెనుక పరమిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమే, సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి. మరి బ్రహ్మోపాసన అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మను ఉపాసించాలి, ఉపవసించాలి. బ్రహ్మ దగ్గరే, సమీపంలోనే
బ్రహ్మ సన్నిధిలోనే ఉపవాసం చేయాలి, ఉపవసించాలి, నివసించాలి. అక్కడ ఉంటే లాభం ఏమిటి? బ్రహ్మ సన్నిధిలో ఉంటే లాభం ఏమిటి అంటే, చలికి మందు అగ్నిలాగా, చలి అనే బాధ, దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి అగ్ని వద్దకు వెళతాం, అగ్ని దగ్గర కూర్చుంటాం, ఆ మంట కాగడం జరుగుతుంది, వేడిని పొందడం జరుగుతుంది, చలిని దూరం చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మన దుఃఖాలను, కష్టాలను, రోగాలను, బాధలను, సమస్యలను దూరం చేసుకోవడానికి పరమపిత పరమాత్మ వద్ద ఉండాలి, పరమాత్మలోనే ఉండాలి, పరమాత్మ సన్నిధిలో, పరమాత్మ గర్భములో ఉండాలి, పరమాత్మ నీడలో ఉండాలి. ఎస్య ఛాయామృతం ఎస్య మృత్యు. పరమాత్మను కాదని దూరంగా పారిపోలేము, పరమాత్మ రాజ్యం కాదని మరొక రాజ్యంలో వెళ్ళలేము. అంతటా పరమపిత పరమాత్మ యొక్క రాజ్యం ఉంది, అదే మన రాజ్యం, స్వరాజ్యం, మోక్ష రాజ్యం. అది పొందాలంటే మార్గం ఏమిటి, ఉపాయాలు ఏమిటి, మనం చేయవలసినటువంటి సాధన ఏమిటి, పురుషార్థం ఏమిటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి? ఉపాసన, బ్రహ్మోపాసన. ముందు ఉపదేశం కావాలి, బ్రహ్మ గురించి తెలియాలి. దృప్త బాలకి అర్థం కాలేదు. ఆత్మనే, నాలో ఉన్న శరీరం ఉన్నటువంటి ఆత్మనే, జీవాత్మనే పరమాత్మగా భావించి ఉపాసన చేస్తున్నానన్నాడు. ఆత్మ ఉపాసన, ఆత్మ పురుషోపాసన. ఆత్మ పురుషుడు ఆత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి గుణాలను తెలుసుకొని, జీవాత్మలో ఉన్నటువంటి గుణాలను, పరమాత్మ గుణాలను కాదు, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకుంటూ తెలుసుకుంటూ ఆత్మనే పరమాత్మ అనుకుంటున్నాడు. లేదా సూర్యుడిని, చంద్రుడిని, ఆకాశాన్ని, వాయువును, నీటిని, పంచమహాభూతాలని, లేదా విద్యుత్తును, అగ్నిని, జలాన్ని, లేదా నీడను, ఛాయాపురుషుని, ప్రతిబింబాన్ని పరమాత్మ అనుకున్నాడు దృప్త బాలకి. ఇది ఏది కాదు. నానా ఇతస్మిన్ సమధిష్ట. ఈ విషయంలో ఇంకా ఆలోచించాలి. ఇది కాదు, 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 ఈ విషయంలో ఇంకా సంవాదం జరగాలి అంటూ చెబుతూ, నేను కూడా ఉపాసన చేస్తాను అంటే వాటిని నేను వాడుకుంటాను, అర్థం చేసుకుని సూర్యుడిని, చంద్రుడిని అన్నిటిని వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, సదుపయోగం చేసుకుంటున్నాను. నేను కూడా ఉపాసన చేస్తాను, కానీ నీలా కాదు, నా భావన వేరు, నీ భావన వేరు అని చెప్పి అజాత శత్రువు రాజు గార్గ్యుని పట్టుకొని, సరే నేను క్షత్రువుని, తమరు బ్రాహ్మణులు, ఇది ప్రతిలోమం, ఇది విపరీతం అయినప్పుడు కూడా, ఇది పరిపాటి కాదు అయినప్పుడు కూడా చెబుతాను, ఉపదేశిస్తాను, బ్రహ్మోపదేశం చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. సహోవాచ అజాత శత్రు ప్రతిలోమం చ ఏతద్ యద్ బ్రాహ్మణ క్షత్రియం ఉపేయాద్ బ్రహ్మ మే వక్షతి ఇది అని చెబుతూ, ఇది ప్రతిలోమం అంటాడు, పరిపాటి కాదు, ఇది విరుద్ధం, విపరీతం. స్వా జ్ఞాపయిష్యామి, నీకు నేను అర్థం చేస్తాను, అవగాహన చేస్తాను, బోధిస్తాను. జపయిష్యామి, త్వా జపయిష్యామి ఇది. తం పాణం ఆదాయ, ఆ దృప్త బాలకి గార్గ్యుని యొక్క చేతులు పట్టుకొని, పాణవ్ రెండు చేతులు పట్టుకొని లేపి, తస్థౌ లేచి నిలబడి ఇక బ్రహ్మోపదేశం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పాణవ్, పాణి అంటే చేయి, పాణవ్ రెండు చేతులను, పాణవ్ ఆదాయ పట్టుకుని లేపి, ఉత్తస్థౌ ఇద్దరు లేచి నిలబడ్డారు. తౌహ వారిద్దరూ ఒక పురుషుని వద్దకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. నిద్రిస్తున్న ఒక వ్యక్తి వద్దకు, నిద్రపోతున్నాడు ఒక వ్యక్తి, వెళ్ళి ఆ జగమతు వారి వద్దకు వెళ్ళి చేరుకొని, తం ఏతై నామభి ఆమంత్రయాన్ చక్రే,
పేరు పెట్టి పిలవడం జరుగుతుంది. ఏ పేర్లు? ఏతై నామభి, ఈ నామాలతో, ఈ పేర్లతో. బృహన్ పాండరవాస సోమ, ఓ గొప్పవాడా. బృహన్ పాండరవాస, శ్వేత వస్త్రధారి. వాస వస్త్రాలు, పాండర శ్వేత, తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన వాడా. తెల్లని వస్త్రాలు ఎవరు ధరిస్తారు? శుచిగా శుభ్రంగా ఉండేవారు గొప్పవారు తెల్లని దుస్తులు ధరిస్తారు. సామాన్యంగా వ్యవహారంలో ఈ రోజుల్లో రాజకీయ నాయకులు తెల్లని దుస్తులు ధరిస్తారు, తెల్లని వస్త్రాలు. గొప్పవారు ఐశ్వర్యవంతులు శుచిగా శుభ్రంగా ఉండేవారు లేదా గొప్పవారు. బృహన్ పాండరవాస సోమ, ఓ సౌమ్యుడా, సోముడా, తెల్లని వస్త్రధారి, గొప్పవాడా. రాజన్, ఓ రాజా అని పిలవడం జరిగింది. దూరం నుంచి పిలుస్తున్నారు. వ్యక్తి పడుకొని ఉన్నాడు. పడుకున్న వ్యక్తి వద్దకు తీసుకెళ్లి ప్రయోగం చేయడం జరిగింది. సామాన్య ఉపనిషత్తుల్లో ప్రయోగపూర్వకంగానే ఉపదేశించడం జరుగుతుంది. నేరుగానే తీసుకెళ్లడం, చూపించడమే. ఊరికి మాటలతో కాదు ఉపదేశం అంటే. ఆచరణ పూర్వకంగా, ప్రయోగపూర్వకంగా నేర్పించడం జరుగుతుంది, బోధించడం జరుగుతుంది. అదే చేయడం జరిగింది అజాత శత్రువు దృప్త బాలాకి. గార్గిని తీసుకెళ్లి పిలవడం జరిగింది. హే బృహన్, గొప్పవాడ, పాండరవాస, శ్వేత వస్త్రధారి, రాజన్, సోమ, ఓ సోముడ, సౌమ్యశీలి. పిలిస్తే ఆ వ్యక్తి లేస్తాడా? పడుకున్నవాడు సుషుప్తిలో ఉన్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు. లేవడం జరగదు. ఎలా లేస్తాడు? లేవడం ఉండదు కదా. ఇప్పుడు అజాత శత్రువు గార్గితో అంటాడు, ఎందుకు లేవడం లేదు? బృహన్ పాండరవాస సోమ రాజన్నితిస నా ఉత్తస్థౌ, లేవలేదు. నా ఉత్తస్థౌ తం పాణిన పేషం చకార. అప్పుడు నిద్రపోతున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని తట్టి లేపడం జరుగుతుంది. చకార అంటే బోధయాంచక్, ఇక్కడ లేపడం, తట్టి లేపడం జరిగింది, నిద్ర లేపడం జరిగింది. పేషం తట్టి, ముట్టి, తాకి. సహా ఉత్తస్థవ్, అప్పుడు వారు ఆ పడుకున్న వ్యక్తి లేచి కూర్చున్నాడు, నిలబడ్డాడు. ఉత్తస్థవ్ దాని అర్థం ఏమిటి? మాటలతో ముట్టకుండా తట్టకుండా లేవలేదు అంటే నిద్రపోతున్నాడు. మరి చెవులు తెరుచుకుని ఉన్నాయి కదా, ముక్కు తెరుచుకుని ఉంది, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా. చెవులు తెరుచుకున్నప్పుడు ఎందుకు వినిపించలేదు? దూరం నుంచి పిలిచినప్పుడు, నిద్రపోతున్న వ్యక్తిని లేపినప్పుడు మాటలతో, పిలుపులతో, లేవండి ఓ గొప్పవాడ, పాండరవాస, సోమ, రాజన్ అని ఎంత ముద్దు ముద్దుగా పిలిచినప్పుడు కూడా, ప్రేమతో పిలిచినా లేవలేదు. తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. దాని అర్థం ఏమిటి? ఏమి జరిగినట్టు? అప్పుడు అజాతశత్రు అడగడం జరుగుతుంది. సా హోవాచ అజాతశత్రు యత్ర ఏషః ఏతత్ సుప్తః అభూత్, యః ఏషః విజ్ఞానమయః పురుషః, క్వ ఏషః, క్వ ఏషః తదా భూత్, కుతః ఏతద్ ఆగాత్ ఇతి తద్ ఉ హ మ నే మేనే గార్గ్య నా మేనే గార్గ్య. ఏమర్థమైంది మేనే? నీకేమర్థమైంది అంటే ఏమి అర్థం కాలేదు. నా మేనే గార్గ్య, ఏం అర్థం కాలేదు అంటాడు. నీకేం అర్థమైంది?
పిలిస్తే పలకలేదు నిద్రపోతున్న వ్యక్తి, కానీ తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. దాని అర్థం ఏమిటి? ఆ పురుషుడు, పడుకున్న పురుషుడు, ఆ వ్యక్తి తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. నీకేం అర్థమైంది? అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్నాడు? పడుకున్నప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? తట్టి లేపిన తర్వాత ఎక్కడున్నాడు? లేచిన తర్వాత, మేలుకున్న తర్వాత ఎక్కడున్నాడు? పడుకున్నది ఎవరు? అసలు లేచింది ఎవరు? పడుకున్నప్పుడు వారు ఎక్కడున్నారు? నిద్ర లేచిన తర్వాత, మేలుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? క్వా ఏషా తద్ అభూత్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? అభూత ఎక్కడ ఉండెను? ముందు ఎక్కడ ఉండెను? కుతః ఏతద్ ఆగాత్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? పడుకున్నప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? లేస్తే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? ఇది ప్రశ్న. అప్పుడు అజాతశత్రువు చెప్పడం జరుగుతుంది, ప్రారంభించడం జరుగుతుంది, ఉపదేశం, బ్రహ్మోపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. పురుషుడు నిజానికి విజ్ఞానమయ పురుషుడు. సహోవాచ అజాతశత్రు ఏషః ఏతత్ సుప్తో అభూత్, పడుకున్నాడు. అజాతశత్రువు ఉపదేశిస్తున్నాడు. ఆ పడుకున్న వ్యక్తి ఏం చేసినాడు? పడుకున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? యహ ఏష విజ్ఞానమయ, జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి పురుషుడు, ఆత్మ, జీవాత్మ. విజ్ఞానమయ జీవాత్మ, చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. విజ్ఞానమయ పురుష, విజ్ఞానమయ పురుష జీవాత్మ. ఏష విజ్ఞానమయ పురుష క్వ ఏష తదాభూత్ అంటే దానికి సమాధానంగా ఏష విజ్ఞానమయ పురుష తద్ ఏషాం ప్రాణానాం విజ్ఞానేన విజ్ఞానం ఆదాయ యహ ఏష అంతర్హృదయే. ఇక్కడ అంతర్హృదయ ఉంది, అది సంధి విడదీస్తే అంతర్హృదయ. పడుకున్నప్పుడు ప్రాణాలను తీసుకుని, అంటే విజ్ఞానం, ఈ ఇంద్రియాలు, ఇక్కడ ప్రాణాలంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాలకు అయితే జ్ఞానం ఇవ్వడం జరుగుతుందో లేదా శక్తిని ఇవ్వడం జరుగుతుందో అంతా తీసుకెళ్ళి ఆకర్షించుకుని ఆ జ్ఞానశక్తిని, ఇంద్రియాలు ఉన్నటువంటి జ్ఞానశక్తిని, విజ్ఞానాన్ని ఆదాయ తీసుకెళ్ళి యహ ఏష అంతః హృదయ, అంతర్హృదయ, హృదయంలో, అంతర్హృదయ ఆకాశ, ఆకాశంలో, తస్మిన్ అందులో, షేతే పడుకున్నాడు. పడుకున్నప్పుడు అన్ని తీసుకెళ్లి పడుకుంటాం. ఆ విధంగా జీవాత్మ, విజ్ఞానమయ పురుషుడైనటువంటి జీవాత్మ, జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి జీవాత్మ ప్రాణాలకు, అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలకు ఇచ్చినటువంటి శక్తిని, అంటే కళ్ళు పనిచేయాలన్నా, చెవులు పనిచేయాలన్నా, ఇంద్రియాలు పనిచేయాలన్నా, కాళ్ళు కదలాలన్నా, వేలు కదలాలన్నా లోపల నుంచి జీవాత్మ యొక్క ఆదేశం ఉండాలి. జీవాత్మ బుద్ధికి చెబుతుంది, బుద్ధి మనసుకు చెప్తుంది, మనసు ఇంద్రియాలు చెబుతాయి, అప్పుడు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తాయి. ఇది పద్ధతి. ఇప్పుడు జీవాత్మ చెప్పడం లేదు, అని లాక్కోవడం జరిగింది. ఎవరికి ఏ అధికారం లేదు, ఇక దానికి తీసుకోవడం జరిగింది, శక్తిని ఇవ్వడం లేదు. అప్పుడు ఆ ప్రాణాలు, ఇంద్రియాలు ఆగిపోతాయి. ఏ జ్ఞానాన్ని అందించలేవు. ఇంద్రియాలు నిజానికి జ్ఞాన సాధనాలు. జ్ఞానం పొందడానికి ఇంద్రియాలు సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయి. అటువంటి ఇంద్రియాలకు శక్తి లేకుండా చేయడం జరిగింది, ఆ జ్ఞాన శక్తి లేకుండా చేయడం జరిగింది. జీవాత్మ చేసి శక్తి అంతా తీసుకుని వెళ్ళి తన పడక గది అటువంటి నిద్రపోవడానికి గది, తన హృదయే, తన ఎదయే, ఇక్కడ రక్తాన్ని పంపించే, రక్త ప్రసరణ కావించినటువంటి ఈ హృదయం కాదు, ఈ మాంసపిండం కాదు. హృదయ పుండరీకం, హృదయాకాశం, దహర పుండరీకం అన్నారు. అందులో జీవాత్మ నిద్ర సమయంలో పడుకోవడం జరుగుతుంది. అంతః హృదయే, యేషు అంతర్హృదయే ఆకాశ, ఈ ఆకాశంలో, అవకాశంలో పడుకోవడం జరిగింది. అంతర్హృదయ ఆకాశ తస్మిన్ అందులో, శీతే పడుకోవడం జరిగింది. తాని ఆ ఇంద్రియాలకు, తాని తదా ఆ ఇంద్రియాలను అప్పుడు గృహణాతి లాగేసుకుంటాడు, ఇంద్రియ శక్తిని లాగేసుకుంటాడు, వెనక్కి తీసేసుకుంటాడు. అతః ఏతత్ పురుష, అప్పుడు ఈ పురుషుడు, విజ్ఞానమయ పురుషుడు స్వపితి పడుకుంటాడు.
స్వపితి నామ పడుకున్నాడని చెప్పబడుతుంది. పడుకున్నాడు. మీ నాన్న ఎక్కడ? నాన్నగారు ఉన్నారంటే పడుకున్నారు, మా నాన్నగారు పడుకున్నారు అంటారు. పడుకున్నది ఎవరు? నిజానికి పడుకున్నది ఎవరు? ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా, ఆ శరీరంలోనే ఉన్నారు కదా, కానీ పడుకున్నారు. ఇప్పుడు లేవరు. పడుకున్నారు. ఎక్కడ పడుకున్నారు? పడక గదిలో పడుకున్నారు. కానీ ఈ జీవాత్మ యొక్క పడక గది అంతర్హృదయ ఆకాశే దహర్ పుండరీకం, హృదయ పుండరీకంలో ఆ గదిలో పడుకోవడం జరిగింది. వాణి చక్షు శ్రోత్రం మన అన్నిటి తీసుకెళ్ళి వాగ్ గృహీతం, చక్షుర్గృహీతం, శ్రోత్రం గృహీతం, మనః గృహీతం. చివరికి మనః చివరికి గృహీతం లేదు, కానీ మనం గృహీతం తీసుకోవచ్చు. వాగ్గృహీతం, వాక్ను లాగేసుకోవడం జరిగింది, వాక్ శక్తిని. చక్షుర్గృహీతం, నేత్రశక్తిని తీసుకోవడం జరిగింది వెనక్కి. శ్రోత్రం, వినికిడి శక్తిని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మనఃశక్తి, మరణ శక్తిని. పడుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మెలకుతో ఉన్నప్పుడు, జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే మరణ చింతనం చేస్తామో పడుకున్నప్పుడు అది జరగదు. మనసు యొక్క పని కూడా తగ్గిపోతుంది. మనసు వేరే రకంగా పని చేస్తుంది, కానీ మెలకుతో ఉన్నప్పుడు చేసే పని మనస్సు చేయదు. అప్పుడు అంటే ఇంద్రియాలకు వెనక నుంచి ఇంద్రియాలు నడిపించడం అనేది చేయదు. అందుకే చెవులు తెరుచుకున్నప్పుడు కూడా చెవులు వినవు. చర్మం స్పర్శ కలిగించదు, స్పర్శ తెలియదు. ముక్కు వాసన చూడదు, ముక్కు కూడా తెరుచుకుని ఉంటుంది. గాలి మాత్రం శ్వాస ప్రశ్వాసలు ఆడుతుంటాయి, కానీ ముక్కు వాసన గ్రహించలేదు. అప్పుడు నోట్లో ఎవరైనా ఏమైనా పెడితే కూడా రుచి తెలియదు. అంటే ఇంద్రియాలు పనిచేయడం లేదు, అంటే మనస్సు ఇంద్రియాలకు సంబంధం లేదు. ఈ విధంగా వాణి చక్షు శ్రోత్రం మన వీటన్ని కూడా వెనక్కి లాగేసుకున్నాడు. జీవాత్మ పడుకున్నాడు. ఆ స్వప్న అవస్థ, నిజానికి స్వప్నం అనేది కళల్లో రకరకాల కళలు వస్తాయి. అప్పుడే రాజు మహారాజు అయినట్టుగా, అప్పుడే గొప్పవాడైనట్టుగా, నీచుడైనట్టుగా, లేదా తనకు నచ్చినట్టుగా ఉంటాయి కళలు. కళల కారణాలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఒక మహారాజు తన సేవకులను వెంటబెట్టుకొని తీసుకెళ్లి తన దేశంలో తన ఇచ్ఛానుసారంగా నచ్చినట్టుగా భ్రమణం చేస్తాడు. అదేవిధంగా ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు జీవాత్మ ఇంద్రియాలను వెంటబెట్టుకొని శరీరంలో ఇచ్ఛానుసారంగా భ్రమణం చేయడం జరుగుతుంది. అది కళల్లో జరిగే పని. అందుకే కళలు వేరు, స్వప్నాలు వేరు, సుషుప్తి వేరు. సుషుప్తి మంచిగా పడుకోండి, దాన్ని స్వపితి అంటారు. ఇతడు పడుకున్నాడు. ఏష స్వపితి, సహ స్వపితి, అతను పడుకున్నాడు. అహం స్వపిమి. స్వపితి అనే శబ్దం ఒక అర్థం విడదీస్తే ఉపనిషత్తులో స్వం అపితి, తనలో తాను ఉన్నాడని అర్థం. స్వం తనలో, అపితి ఉన్నాడు, లేదా తనను తాను పొందినాడు. తన స్థితిలో తానున్నాడు, తన స్వరూపం తానున్నాడు. జీవాత్మ తన స్వరూపంలో ఉంటుంది. సుషుప్తిలో, గాఢ నిద్రలో. ఎందుకంటే తన జ్ఞాన స్వరూపం అవుతుందో మరొక జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి, మరొక విజ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క తోడుతో పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని పొందుతూ గాఢ నిద్రలో సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంది జీవాత్మ. అందుకే దాన్ని సుషుప్తి అన్నారు. సుష్టుగా మంచిగా పడుకోవడం, తనలో తాను ఉండడం. తన స్థితి ఏమిటి? పరమాత్మ వద్ద ఉండడం అనే దానికి. అందుకే గాఢ నిద్ర అనేది అది సమాధి స్థితి లాంటిది అన్నారు. అదే మోక్ష స్థితి లాంటిది. మోక్ష స్థితి ఎటువంటిదంటే సమాధి స్థితి లాంటిది. సమాధి స్థితి ఎటువంటిదంటే గాఢ నిద్ర స్థితి, సుషుప్తి. అపితి, సం అపితి, తనలో తాను ఉన్నాడు. అందుకే ఈ సుషుప్తి అనేది మరొక ఆత్మ. ఎందుకంటే ఆత్మనివి, మరొక ఆత్మ లేకుండా ఈ జీవాత్మ ఉండజాలదు. ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు, జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి, ఈ చేతన స్వరూపుడైనటువంటి జీవాత్మ మరొక చేతన స్వరూపం ఉండాల్సిందే.
పరమచేతన స్వరూపం పరిమిత పరమాత్మ యొక్క తోడు ఉండాల్సిందే. పరిమిత పరమాత్మ యొక్క తోడు నీడ లేకుండా ఈ జీవాత్మ ఉండలేదు, మనగలలేదు, మనుగడ సాగించలేదు. అప్పుడు శ్వాస మాత్రం ఆడుతుంది కానీ ఇంద్రియాలు పనిచేయవు. అందుకే చెవులు వినిపించలేదు, పిలిచినా వినిపించలేదు. బృహన్ పాండరవాస సోమ రాజన్ అని ఎంత గట్టిగా పిలిచినా, ఏ రకం పిలిచినా ఆ వ్యక్తి, పడుకున్న వ్యక్తి లేవలేదు. తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. పడుకున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, తట్టి లేపితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాడు, ఎందుకు వినిపించలేదంటే ఇది కారణం. తనలో ఉన్నాడు, ఆనందానుభూతి పొందుతూ ఉన్నాడు. అందుకే సుఖనిద్ర అంటారు దాన్ని. గాఢ నిద్ర, సుఖనిద్ర. సుఖంగా నిద్రపోతే హాయిగా ఉంటుంది, ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది, ఉత్సాహంగా ఉంటుంది, ఎంతో బలంగా అనిపిస్తుంది. గాఢ నిద్ర కనుక వస్తే, తెచ్చుకుంటే, నిద్ర రావడం కాదు, నిద్ర తెచ్చుకోవాలి, గాఢంగా నిద్రపోవాలి. గాఢంగా నిద్రపోయి గూఢంగా ఉంటాడు జీవాత్మ. గూఢ స్థితిలో, రహస్య స్థితిలో, రహస్య గదిలో ఉంటాడు. తన పడక గది రహస్య గది, హృదయ పుండరీకం, దహర పుండరీకం. అది స్వచ్ఛమైనది. ఎంత స్వచ్ఛం అంటే కమలం లాంటిది. బురదలోనే పుడుతుంది. కా మలం మట్టిలో పుడుతుంది, భూమిలో పుడుతుంది. భూమి యొక్క మలం బురద, బురద మలం. పంకజం, పంకం అంటే బురద. ఆ బురదలోనే ఉంటుంది కానీ ఏది అంటదో. పంకజం అంత స్వచ్ఛం. అందుకే దహర పుండరీకం ఉన్నారు. పద్మం, పంకజం, నీరజం, సరోజం, ఇలా ఆ పద్మానికి, ఆ పంకజానికి, ఆ పుండరీకానికి. కమలం మొగ్గ, పద్మం మొగ్గ, పుండరీకం మొగ్గలాగుంటుంది. అక్కడ పడుకుంటాడు. అది స్వచ్ఛమైనటువంటి గూఢ స్థలం. అందుకే గూఢ నిద్ర, గాఢ నిద్ర, గూఢంగా ఉండాలి. అక్కడ పరమాత్మ ఆనందాన్ని, అనుభూతిని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. పరమ ఆనంద అనుభూతి జీవాత్మ గాఢ నిద్రలో. సం అపీత, తన స్వరూపంలో, తన స్వరూపాన్ని చేరుకున్నాడని అర్థం. చేరుకున్నాడు. సం అపీత, సంలో తనలో, తన స్వరూపంలో చేరుకున్నాడు, తన స్వరూపంలో ఉన్నాడు. ఇది పురుష సపితి నామ తద్గృహీత ఏవ ప్రాణో భవతి. గృహీత వాగ్గృహీతం, చక్షుర్గృహీతం, శ్రోత్రం గృహీతం, మనః. అలా సమపితి. ఆ సమయం ఆనందానుభూతి పొందే సమయం. అందుకే కలలు లేని స్థితి, మేల్కొని లేని స్థితి. అది జాగ్రత్తావస్థ కాదు, స్వప్నావస్థ కాదు, సుషుప్తి. ఈ రకంగా బ్రహ్మోపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. అజాత శత్రువు ఇంద్రియాలను సేవకుల్లాగా, ఒక మహారాజు తన సేవకులతో తన రాజ్యంలో, తన అధికారం ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో తనకు నచ్చినట్టుగా, ఇచ్చా వచ్చినట్టుగా తిరగడం జరుగుతుంది, భ్రమణం చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరు ఆపలేరు ఆ రాజును. అలాగే ఈ రాజును, ఆత్మరాజును, ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుణ్ణి ఈ శరీరంలో ఎవరు ఆపజాలరు. శరీరం అంతా తన రాజ్యమే. శరీరంలో తిరుగుతుంది ఈ జీవాత్మ, విజ్ఞానమయ పురుషుడైనటువంటి జీవాత్మ, ఇంద్రియాలను వెంట పెట్టుకొని. ఈ విధంగా వర్ణించడం జరిగింది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు 2వ అధ్యాయంలో. తర్వాత ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు సుషుప్తులు ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పడం జరుగుతుంది. హృదయం నుండి 72,000 నాడులు బయలుదేరుతాయి. వీటిని హితనాడులు అంటారు. హితం కలిగించేవి, మేలు కలిగించే నాడులు. ఆ నాడు నుంచి ఇంకా విడిపోతూ, శాఖోపశాఖలుగా విడిపోతూ పురీతత నాడులుగా, అంటే చివరికి కేశనాళికలు అంటాం.
ఇంకా సన్నగా, ఇంకా చిన్నగా, ఇంకా చిన్నగా, ఇంకా సన్నగా, శాఖలకు శాఖలు, కొమ్మలకు కొమ్మలు లాగా, వేర్లకు వేర్లు, వేర్లకు వేర్లు, పిల్ల వేర్లు, పిల్లలకు పిల్ల వేర్లు, ఆ విధంగా పూరిత నాడులు. ఎందుకంటే శరీరాన్ని నడిపించాలి, శరీరము చచ్చుబడకుండా ఉండాలంటే ఈ నాడులు పనిచేస్తాయి. ఈ నాడుల్లో రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది, రక్తం ప్రవహిస్తుంది, శక్తి అందుతుంది. శక్తి అందకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అంగం పనిచేయదు, అంగం ఎండిపోతుంది. ఏ కొమ్మకైతే, ఏ ఆకు, ఏ రెమ్మకైతే శక్తి అందదో చెట్టుకు, ఆ కొమ్మ ఎండిపోతుంది, ఆ రెమ్మ ఎండిపోతుంది, ఆ పుల్లలుగా మారిపోతుంది, ఎండిపోయి కింద పడిపోతాయి. అలాగే శరీరం కూడా అటువంటిది. అందుకే పురితతం అన్నారు. అందుకే మేలు చేసేవి, హితము చేసేవి, వాటిని హితనాడులు చివరికి పురితతం అవుతాయి. పురితతం సతతం వితతం అంటే వితతం అవుతాయి, విస్తరిస్తాయి. పురితతం అవుతాయి, పూర్తిగా, పూర్ణంగా పూరింపబడతాయి, నిండుకొని ఉంటాయి. పురితతం వితతం విస్తరిస్తాయి అంటే విస్తరించినటువంటి కేశ నాళికలు, కేశముల్లాగా, రోమాల్లాగా, వెంట్రుకల్లాగా విస్తరిస్తాయి. ఆంగ్లంలో క్యాపిలరీస్ అంటారు. ఆ నాడులో ఒక నాడి సుషుమ్నా నాడి. సుషుమ్న ఈ నాడుల్లో, పురితత నాడులో ఒక నాడి. సుషుప్త అవస్థలో, గాఢ నిద్ర అవస్థలో ఈ పురితత నాడుల్లో నుండి జీవాత్మ సుషుమ్న నాడి, సుషుమ్న అనే పేరున్నటువంటి నాడిలో చేరడం జరుగుతుంది. అక్కడ పడుకుంటుంది. సుషుప్తి అవస్థలో సుషుమ్న నాడిలో ఉంటుంది జీవాత్మ. ఉండి హాయిగా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లవాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఏ బరువు లేదు, ఏ బాధ్యత లేదు, ఏ చింత లేదు, ఏ భయం లేదు. చిన్న పిల్లవాడు నిజానికి మహారాజులాగా పడుకుంటాడు. ఏ గొడవ లేదు. ఆకలేస్తే అమ్మ చూసుకుంటుంది, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ఏ సమస్య వచ్చినా అమ్మ నాన్న చూసుకుంటారు, పెద్దవారు చూసుకుంటారు. అది కూడా బాధ లేదు, చూసుకుంటారని కూడా ఆలోచన లేదు, సంబంధమే లేదు. అలా ఉంటాడు జీవాత్మ, చిన్నపిల్లవాళ్ళగా, శిశువులాగా, ఒక మహారాజులాగా, అన్ని బలాలు ఉన్నటువంటి మహారాజు. యుద్ధం వచ్చిన మంచి సేనాపతి, మంచి సైన్యం ఉన్నటువంటి మహారాజు, అన్ని ఆయుధాలు ఉన్నటువంటి మహారాజు, అన్ని ధనాలు ఐశ్వర్యాలు ఉన్నటువంటి మహారాజు, అన్ని రకాల అంగబలం, అన్ని రకాల బలాలు ఉన్నటువంటి మహారాజు నిశ్చింతగా ఉంటాడు. లేదా ఒక మహాబ్రాహ్మణుడు, ఒక మహాబ్రాహ్మణ అంటే బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉండే ఒక యోగి, ఒక ఋషి ఎలాగుంటాడు? ఆనంద పరాకాష్ఠలో ఉంటాడు. ఆ విధంగా గాఢ నిద్రలో ఈ జీవాత్మ పడుకుని ఉంటాడు. ఒక శిశువులాగా, ఒక మహారాజులాగా, ఒక మహాబ్రాహ్మణులాగా నిశ్చింతగా, నిర్భయంగా పడుకుంటాడు. సుషుప్తి అవస్థలో అపితి తన స్వరూపంలో తాను ఉంటాడు, పరమాత్మ వద్ద ఉంటాడు. పరమాత్మ ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఈ జీవాత్మ, ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు మరొక విజ్ఞాన పురుషుణ్ణి ఆశ్రయించి తోడుగా ఉంచుకొని పడుకుంటాడు. గూఢ దేశములో, గాఢ నిద్రలో ఉంటాడు. గూఢ ప్రదేశం దహర పుండరీకంలో. ఇది సుషుప్త అవస్థ. ఇది విజ్ఞాన ఘనం, పరమిత పరమాత్మ, ఆనంద పరాకాష్ఠ, పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయంలో, సన్నిధిలో, సమక్షములో అపితి సుషుప్తి అవస్థ. ఈ రకంగా జీవాత్మ గాఢ నిద్రలో మోక్షానందం యొక్క ఒక స్పర్శ లభిస్తుంది, ఒక మెరుపు, మోక్షానందం యొక్క మెరుపు. ఆ రకంగా అందుకే మోక్షం ఎలా ఉంటుంది, మోక్షానందం ఎలా ఉంటుందంటే సమాధి స్థితిలో ఎలా ఉంటుంది? ఏది లేకుండా, ఏ వృత్తి లేకుండా. వృత్తి సారూప్యం ఇతరత్ర తదా ద్రష్టు స్వరూపేవస్థానం. వృత్తి యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధ, సర్వవృత్తి నిరోధేతు అసంప్రజాత సమాధి. అసంప్రజాత సమాధి అన్ని వృత్తులు
ఉత్తరవృత్తి నిరోధం అయిపోతాయి. నియమాలతో కూడినటువంటి నిరంతరం నిష్ఠతో రుధిర ఆవరణే ధాతుపాఠంలో ఒక గణం, రుధాది గణం. అందులో మొదటి ధాతు అదే ఆవరించబడి ఉంటుంది. తన ఆధీనంలో, స్వాధీనంలో ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. నిరోధం అంటే ఆపివేయడం కాదు. ముఖ్యంగా తామసిక రాసిక వృత్తులను ఆపివేసి సాత్విక వృత్తులను అదుపులో ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఋతంబర ప్రజ్ఞ, అప్పుడు ఆనందం లభిస్తుంది. దాని కొందరు ఈశ్వర దర్శనం అన్నారు, సాక్షాత్కారం అన్నారు. అసంప్రజాత సమాధిలో పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అర్థమవుతుంది. అప్పుడు ఆనందం ఆనందం. ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టుగా, గూఢ దేశంలో గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టుగా, ఎవరి భయం లేదుగా. మహారాజు చిన్న శిశువులాగా ఇలా వర్ణించడం జరిగింది బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ద్వితీయ అధ్యాయంలో మొదటి బ్రాహ్మణం, ప్రథమ బ్రాహ్మణంలో 19వ వచనం, వచనం 19. అథ యదా సుప్తః భవతి తదా యదా న కస్యచన వేద హిత నామ నాడ్యో 72 సహస్రాణి హృదయాత్ పురితతం అభిప్రతిష్ఠంతే తాభిః ప్రత్యవసృప్య పురితతి శేతే స యథా కుమారో వా మహారాజో వా మహాబ్రాహ్మణో వా అని చెప్పడం జరిగింది. అతిఘ్నీం పరాకాష్ట, అతిఘ్ని అంటే పరాకాష్ట, అత్యధికత. ఆనందం యొక్క అతిఘ్నీం పరాకాష్ఠను పొందడం జరిగింది. అతిఘ్నీం ఆనందస్య అతిఘ్నీం గత్వ పొంది శయీత పడుకోవడం జరుగుతుంది. ఏవం ఏవా ఏషః శేతే, అలాగే సుషుప్తిలో గాఢ నిద్రలో పడుకుంటాడు, హాయిగా ఉంటాడు జీవుడు. పురితతి శేతే స యథా కుమారో వా మహారాజో వా మహాబ్రాహ్మణో వా అతిఘ్నీం ఆనందస్య గత్వా శయీతి. ఏవం ఏవ ఏషః ఏతత్ శేతే. అలా నిద్ర వస్తుందా మనకు? గాఢ నిద్ర వస్తుందా? గూఢమైన నిద్ర వస్తుందా? గూఢంగా ఉన్నామా? స్వచ్ఛంగా ఉన్నామా? స్వం అపితి, మనలో మనం ఉన్నామా? మన స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకున్నామా? ఆత్మ తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే కూడా ఆనందం ఉంటుంది, హాయిగా ఉంటుంది, ఏ భయం ఉండదు. నేను ఆత్మను, నేను చైతన్యాన్ని, నేను చావను పుట్టను. అసలు ఈ శరీరం రావడం పోవడం జరుగుతుంది, కానీ ఇది ఒక బంధం, సంబంధం మాత్రమే. శరీరంతో ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలగడమే జననం, విడిపోవడమే మరణం. నిజానికి ఆత్మకు చావు లేదు. ఇంత తెలిసిన చాలు, భయం ఉండదు, ఏ భయం వేయదు. బ్రహ్మోపదేశంలో ముఖ్యంగా తన శరీరం గురించి అవగాహన ఉండాలి, శరీరం గురించి స్పష్టంగా తెలియాలి, ఆత్మస్వరూపం అర్థం కావాలి, తర్వాత పరమాత్మ స్వరూపం. అందుకే బ్రహ్మోపదేశం చేసే క్రమంలో ఆత్మోపదేశం జరుగుతుంది. ఆత్మ ఎలా ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు, పడుకున్న వ్యక్తిని లేపడానికి, మేలుకొల్పడానికి, మేలుకంటే మేలుకుంటాడా? మేలుకొల్పు పాటలతో మేలుకోవడం లేదు, తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. కౌసల్య రామ సుప్రజ అని చెప్పేసి ఆ సుప్రభాతం పలికితే లేవలేదు, కానీ ముట్టి తట్టి లేపితే లేవడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుపడం జరిగింది. తర్వాత ఊర్ణనాభి అంటే ఒక సాలీడు తంతున, సాలీడు ఆ పోగులతో, సాలెగోడులో ఆ దారాలతో అటు ఇటు తిరుగుతుంది. సాలెగూడులో ఆ సాలె పురుగు దాని ఇష్టం వచ్చిన తిరుగుతుంది, నిర్మాణం చేసుకుంటుంది, అటు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది, ఎటైనా వెళ్తుంది, రకరకాలుగా. అలాగే జీవాత్మ జాగ్రత్త అవస్థలో, స్వప్నావస్థలో, సుషుప్త అవస్థలో దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు, జీవాత్మ తన ఇష్టం అటు ఇటు ఎటైనా అటెక్కుతుంది, ఇటు దిగుతుంది, అటెక్కుతుంది. సాలీడ్ లాగా అగ్ని నుండి
నిప్పురవ్వలు లేస్తుంటాయి, నిప్పులాగే ఉంటాయి, కొద్దిసేపు కానీ ఆరిపోతుంటాయి. ఆ రకంగా ఈ విజ్ఞాన ఘనమైనటువంటి ఆత్మ నుంచి ఇంద్రియాలు తెలుస్తుంటాయి అంటున్నారు. ఇంద్రియాలు నిప్పు రవ్వల్లాగా. ఆ సాలిడ్ ఎంత తిరిగినా మళ్ళీ అక్కడే ఉంటుంది, తన గూట్లోనే ఉంటుంది. అలాగే ఇంద్రియాలు కూడా అంతే, ఎంత తిరిగినా మళ్ళీ అక్కడే ఉంటాయి. ఈ పిండంలో, ఈ శరీరంలో, అలాగే బ్రహ్మాండంలో ఈ విజ్ఞాన పరమాత్మ కూడా అంతే. పరమాత్మ యొక్క నిప్పురవ్వలాగా. అంటే పరమాత్మ నిప్పురవ్వలు ఒకటి కాదు, ఇది వర్ణ మాత్రమే. బ్రహ్మాండంలో విజ్ఞాన పరమిత పరమాత్మ కూడా అలాగే. అందులోనే, ఆ పరమిత పరమాత్మలోనే అన్ని లోకాలు, అన్ని దేవతలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాలు అనేటువంటి దేవతలు గాని, అన్ని భూతాలు గాని, అన్ని ప్రాణులు గాని ప్రస్ఫుటితం కావడం జరుగుతుంది. అంటే స్పష్టం కావడం జరుగుతుంది, ప్రకటన కావడం జరుగుతుంది, వ్యక్తం కావడం జరుగుతుంది, తెలియడం జరుగుతుంది. పరమిత పరమాత్మ యొక్క సహకారం లేకుండా ఏది వ్యక్తం కాదు, అంత అవ్యక్తంగా ఉంటుంది. అందుకే సద్ అసత్. ఈ ప్రకృతి సత్తు అసత్తు, కనిపిస్తుంది కనిపించదు, ప్రత్యక్షం అవుతుంది ప్రత్యక్షం కాకుండా కూడా ఉంటుంది. మూల ప్రకృతి కనిపించదు, కనిపించే విధంగా చేస్తాడు. అదే అప్రకటితం, అవ్యక్తం, వ్యక్తం చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. అదే పరమిత పరమాత్మ యొక్క మహిమ, శక్తి, సామర్థ్యం, బలం వ్యక్తం చేయడమే, స్ఫుటితం చేయడమే, ప్రస్ఫుటితం చేయడమే. అందుకే పరమిత పరమాత్మ గురించి ఉపనిషత్తుల్లో సత్యస్య సత్యం అన్నారు. సత్యం యొక్క సత్యం, సత్యాలక సత్యం. ఈ పిండములు ఆత్మ సత్యమే, కానీ ఈ ఆత్మ మాత్రం ఒకటి సత్యం కాదు. ఇదే పరమాత్మ కాదు. సత్యమే పరమాత్మ అంటారు, సత్యమే బ్రహ్మ అన్నారు. కానీ ఏ ఆత్మ, ఏ సత్యం అంటే ఈ జీవాత్మ కాదు, ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ కాదు, ఈ సత్యమే పరమసత్యము కాదు. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆత్మ, ఆత్మ యొక్క ఆత్మ, ఆత్మలకి ఆత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, శాంతాత్మ, శాశ్వతాత్మ, పరమిత పరమాత్మ. కాబట్టి సత్యం యొక్క సత్యం, సత్యాల యొక్క సత్యమైనటువంటి, సత్యాలకి ఆధారమైనటువంటి ఆ పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు ద్వితీయ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతున్న తర్వాత ద్వితీయ అధ్యాయంలో 2వ బ్రాహ్మణం, అందులో ప్రాణాన్ని శిశు రూపంలో చూడడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని మనం రేపు చూద్దాం. ఇంతవరకు ఆత్మ యొక్క స్వరూపం, పరమాత్మ సత్యాలకి సత్యం, ఆత్మలకి ఆత్మ, సత్యాత్మ అని ఉపదేశించడం జరిగింది. అజాత శత్రువు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుడికి దృప్త బాలకి తృప్తి చెందినటువంటి, గర్వితుడైనటువంటి, అభిమాని అయినటువంటి, అహంకారి అయినటువంటి, నేను చదువుకున్నాను, శాస్త్రాన్ని చదివేసినాను, నీకు బ్రహ్మోపదేశం చేస్తానని చెప్పేసి కేవలం చదువుకున్నంత మాత్రాన ఉపదేశం చేయడం జరగదు, కుదరదు. మనం చాందోగ్య ఉపనిషత్తు కూడా చూసినాం. నారదుడు సదాకుమారుడు, సనత్ కుమారుడు వద్దకు వెళ్ళి ఇవి చదివాను, మొత్తం అన్ని చదివేసినానని చెప్పేసి అదీహి భగవ ఇది హా ఉపససాద సనత్ కుమారం నారద తం హోవాచ యద్వేత్థ తేన మా ఉపసీద తతస్థం ఊర్ధ్వం వక్ష్యామితి అని చెప్పేసి ప్రారంభమవుతుంది చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో 7వ ప్రపాఠకంలో, ప్రథమ ఖండంలో. అన్ని చదివేసినాను. సాహోవాచ ఋగ్వేదం భగవో అధ్యేమి, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణం, చతుర్థం, ఇతిహాస పురాణం, పంచమం, వేదానాం వేదం, పిత్రియం, రాశిం, దైవం, నిధిం, వాకో వాక్యం, ఏకాయనం, దేవ విద్యాం, బ్రహ్మ విద్యాం, భూత విద్యాం, క్షత్ర విద్యాం, నక్షత్ర విద్యాం, సర్పదేవ జన విద్యాం ఏతద్ భగవో అధ్యేమి. ఇన్ని అధ్యయనం చేసినాను, అయినా ఇంకా నా శోకం పోవడం లేదు, ఇంకా బాధల్లో ఉన్నాను, కష్టాల్లో ఉన్నాను. సోహం భగవో మంత్రవిదేవ అస్మి, నేను మంత్రవిధుని మాత్రమే, మంత్రవిద్ ఏవ అస్మిన్, నా ఆత్మవిత్ శృతం, నేను ఆత్మవిత్తును కాలేను, నా ఆత్మవిత్ శృతం ఏవ, విన్నాను మీలాంటి వారి వద్ద, ఏవ భగవత్ ఋషేభ్య, మీలాంటి వారి వద్ద విన్నాను.
తరతి శోకం ఆత్మవిత్ ఇది. సోహం భగవా శోచామి తం, నేను శోచామి ఏడుస్తున్నాను, బాధపడుతున్నాను. తరతి శోకం ఆత్మవిత్, ఆత్మ నిలిగిన వాడు దుఃఖాల నుండి విడిపడతాడు, భయపడాడు. నేను దుఃఖసాగరమున ముని ఉన్నాను, బాధపడుతున్నాను అని చెప్పేసి నారదుడు సనత్ కుమారుని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. సదా కుమారుడు. అలాగే ఈ ధృత బాలకి అన్ని చదివేశాడు, నేను నీకు బ్రహ్మోపదేశం చేస్తా అంటాడు. అజాత శత్రు. మనం తృప్త బాలకి కాకూడదు, తృప్తి చెందకూడదు. సంతుష్టి దోషం, సంతుష్టి నవధ, 9 రకాల సంతుష్టి దోషాలు ఉంటాయి. సాంఖ్య దర్శనం చెప్పడం జరిగింది. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో తుష్టి దోషం, సంతుష్టి దోషం, సంతృప్తి చెందకూడదు. మోక్షం పొందే వరకు ఆగకూడదు. సంతృప్తి లేదు, అలాగా నిరాశ కూడా లేదు. ఆశతోనే ముందుకెళ్ళాలి. ఆశించిన వాడు ముందుకెళ్తాడు, రేపటి కోసం జీవిస్తాడు. రేపు ఏదో లభిస్తుంది, తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది. రేపు అనేది మార్పు ఉంటుంది, తప్పకుండా మార్పు ఉంటుంది. ప్రతి క్షణం మార్పు జరుగుతుంది, ప్రతి దినం మార్పు జరుగుతుంది. అందుకే ఆశిస్తాం, ఆశతో జీవించాలి. అదే మన ఆశయం. ఆశోపాసన. ఉపాసన విషయంలో ఆశోపాసన, ఆకాశోపాసన, ఆ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది నారదుడికి. సనత్ కుమార్ దీనికంటే ఇది గొప్పది, దీనికంటూ ఇది గొప్పది, ఇది గొప్పది, చివరికి ఏది గొప్పది చెప్పడం జరిగింది. పరమపిత పరమాత్మ అందరికంటే గొప్ప. ఇప్పుడు కూడా, ఎప్పుడైనా క్షత్రులు కూడా ఒకప్పుడు జనక మహారాజు లాగా, ఈ అజాత్ శత్రులాగా, అశ్వపతి లాగా రాజర్షులు ఉండేవారు. ఆధ్యాత్మిక విద్యలో ఆరితేరిన వారు ఉండేవారు. ఋషుల్లాగా ఉండేవారు, రాజ ఋషులు. విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి కాగలిగినాడు. క్షత్రియుడు విశ్వామిత్రుడు. ఎందరో రాజులు మహారాజులు కూడా మన దేశంలో, మహా పండితులు, వ్యాకరణవేత్తలు, భర్తృహరి, కృష్ణదేవరాయలు, ఇటువంటి వారు కూడా క్షత్రులు కూడా మహాపండితులు, విద్వాంసులు, ఆచార్యులు కాగలిగినారు. అందుకే క్షత్రులు కూడా పండితులే ఉండాలి, విద్వాంసులే ఉండాలి, యోగులే ఉండాలి, సాధకులే ఉండాలి, బ్రహ్మోపదేశకులే ఉండాలి. అప్పుడు సమన్వయం జరుగుతుంది. బ్రాహ్మణులు తప్పు చేస్తే క్షత్రులు అదుపులో ఉంచగలుగుతారు, క్షత్రులు తప్పు చేస్తే బ్రాహ్మణులు అదుపులో ఉంచగలిగే విధంగా ఉండాలి. సమన్వయం చేసుకుంటూ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి, ధర్మరక్షణ చేయడానికి, ధర్మాచరణ చేసి ధర్మాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఈ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం కూడా అదే. ఒక బ్రాహ్మణునికి క్షత్రుడు ఉపదేశం చేయడం, అది కూడా బ్రహ్మోపదేశం చేయడం అనేది ప్రతిలోమం అన్నారు. విపరీతం విరుద్ధమైనప్పుడు కూడా, పరిపాటికి విరుద్ధమైనప్పుడు కూడా, సరే నీకు బ్రహ్మోపదేశం చేస్తానని చెప్పేసి అజాత శత్రువు దృప్త బాలకి అయినటువంటి గార్గునికి ఉపదేశించడం జరిగింది. తర్వాత ప్రాణమే ప్రాణం యొక్క శిశు రూపాన్ని కల్పన చేసి, ఇది ఒక శిశువు, ఈ ప్రాణం అని చెప్పి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఇది ఇది ఒక తాడు, ఒక స్థూనం, ఒక గుంజ ఉంటుంది. ఎలా అనే విషయాన్ని బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో 2వ అధ్యాయంలో 2వ బ్రాహ్మణంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది రేపటి నుంచి ప్రారంభించుకుంటాం. ఈరోజు ఇంతవరకు ఆపేద్దాం. ఓం శం శమోం శుభం. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, మిత్రులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు, గురువర్య ప్రజ్ఞాచక్షు విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మీ అందరికీ కూడా వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. ఈ భావనతో గాఢ నిద్ర ఉన్నటువంటి, ఆ గూఢ స్థలంలో ఉన్నటువంటి, గూఢ ప్రదేశంలో నిద్రిస్తున్నటువంటి జీవాత్మ వెంట పరమపిత పరమాత్మ ఉంటాడు. అందుకే జీవాత్మ పేరు ఆత్మ అనేది. మరొక ఆత్మ లేకుండా ఈ ఆత్మ ఉండజాలని ఆత్మ మరొక ఆత్మను కోరుతుంది. జీవాత్మ లేదా మరొక తోడును కోరుతుంది. మనం కూడా తోడును కోరుతాం. సంఘజీవులం, ఒంటరిగా ఉండలేము.
అందుకే ఒంటరి ఎందుకు ఉండలేమంటే ఆత్మని, ప్రతి జీవాత్మ కూడా ఆత్మ అనేవి ఎవరు లేకుండా పరిమిత పరమాత్మ తోడు ఉంటాడు. అందుకే పరమాత్మ యొక్క తోడు ఉండేది ఆత్మ అనేవి. బ్రహ్మోపదేశము పరిమిత పరమాత్మ గురించి తెలుసుకునే ముందు మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. మన గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు మన సాధనాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ఊరికి చేరుకోవాలనుకుంటే, గమ్యం చేరుకోవాలనుకుంటే వాహనం కావాలి, సాధనాలు కావాలి. సాధనాలు కూడా ముఖ్యమే. సాధ్యం ఎంత ముఖ్యమో సాధనాలు కూడా అంతే ముఖ్యం. మన శరీరం కూడా ధర్మ సాధనం. ఈ పిండమే బ్రహ్మాండానికి ప్రతీక, గుర్తు. బ్రహ్మాండ రహస్యం తెలియాలంటే పిండ రహస్యం అర్థం కావాలి. ఈ పిండం గురించి తెలుసుకోవాలి, ఈ దేహం గురించి, ఈ శరీరం గురించి, తర్వాత మన గురించి, చివరికి పరిమిత పరమాత్మ గురించి. అది పరాకాష్ట, చర్మసీమ, అదే హద్దు, అదే సరిహద్దు. మరొకటి ఇది వద్దు మనకు. ఈ ప్రపంచం ఇది సాధనం మాత్రమే. ఈ ప్రపంచం ముద్దనుకోకూడదు. ప్రపంచం ముద్దనుకుంటే పరమాత్మ వద్దనుకున్నట్టే. మనకు హద్దులేని ఆనందం కావాలి, పరాకాష్ట కావాలి, పరమానందం కావాలి. అంతవరకు ఈ ఆత్మ సతతం గతిలోనే ఉంటుంది. సతతం సాతత్య గమనంలోనే ఉంటుంది. శరీరంలోకి వస్తుంది, పోతుంది. జననం, జీవనం, మరణం, ఉత్క్రమణమే, చక్ర భ్రమణమే. తిరుగుతూ ఉండాలి, తిరుగుతూ ఉండాలి, తిరుగుతూ ఉండడమే జరుగుతుంది. స్థిరంగా ఉండాలంటే పరమాత్మ వద్ద ఉన్నప్పుడే, పరమాత్మను చేరుకున్నప్పుడే అప్పుడు ఆనందం, ఆనందం. ఇక చేరుకున్న తర్వాత ఏ చింత లేదు. చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, పరమాత్మను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నిజానికి చేరుకునే ఉన్నాం, చేరువలోనే ఉన్నాం. పరమాత్మ చేరువలోనే, పరమాత్మ సమీపంలోనే, అతి సమీపంలో ఉన్నాం, కానీ తెలియడం లేదు. అమ్మ ఒడిలోనే ఉన్నాం, పడుకున్నాం. అమ్మ ఒడిలో ఉన్నట్టు తెలియదు బిడ్డకు. అమ్మని ఏడిచినట్టుగా ఉంటుంది. అమ్మని ఏడుస్తుంది బిడ్డ, మనకు ఏడుస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. ఓం ఓం అంటున్నాం. బిడ్డ అమ్మ అంటే మనం ఓం ఓం అనాలి. దానికి పరమాత్మ ఒడిలోనే ఉన్నాం, ఆనంద సాగరంలో ఉన్నాం. ఆనంద సాగరంలో ఆ నీటిలోనే ఉన్నాం, కానీ ఇంకా దాహం దాహం అంటుంది చేప. తెలియక, అనుభూతి చెందలేక, అనుభవిస్తూనే అనుభూతి చెందడం లేదు, తెలుసుకోవడం లేదు. నిజానికి ఆనందంలోనే ఉన్నాము, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాము, తెలియడం లేదు. ఇది విచిత్ర స్థితి, తెలియకపోవడం అనేది. అందుకే అవిద్య అనేది అడ్డంకి, ఆటంకం. అవిద్యను, మిథ్యాజ్ఞానాన్ని, విపరీత జ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దాని పేరే భ్రమ, భ్రాంతి. భ్రమలు పోయే వరకు బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ దర్శనం కాదు. భ్రమలను దూరం చేసుకోవాలి, భ్రాంతులను దూరం చేసుకోవాలి, సందేహాలను దూరం చేసుకోవాలి. ఏ సంశయం లేకుండా నిస్సంశయంగా. సంశయాత్మ వినశ్యతి, సంశయాలు ఉండకూడదు. నిస్సంశయంగా సాధన చేద్దాం, ఆచరిద్దాం, ఆనందాన్ని అనుభవిద్దాం, అనుభూతి పొందుదాం. ఈ భావనతో 3 సార్లు ఓంకారం. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస నిండా నింపుకోండి. 3 సార్లు ఓంకారం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో. ఓ ఓ ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పడండి. ఓం ఓం.